Thank you very much for inviting me to participate in this one-day national seminar on aspirations, promises, and the political performance of Telangana state. The chief guest of today's function, Professor K. Pratap Reddy Garu, Honorable Vice Chancellor, Kakatiya University. Guest of honor, Professor Mallareddy, Professor T. Manohar, Professor B. Suresh Lal, Professor Mallikarjun Reddy, Professor Ramchandran, Dr. A. Hariprasad, and my colleague and friend, Professor Srinivas Lusar, the president of today's function, Dr. S. Venkataya Garu, distinguished faculty members, guests, ladies and gentlemen. Taking a historical perspective, we will see that this region called Telangana witnessed a series of self-assertion and identity movements. It witnessed also the assertion of the self and the other. I think the land of Telangana, situated in the Deccan, strategically and geographically, was an important region in the sense of the confluence of cultures between the north and the south. And the Deccan Plateau and the Deccan region, in fact, witnessed what we normally call the confluence of cultures. అంటే ఈ ప్రాంతానికి కూడా ప్రత్యేకత ఏంటంటే అనేక రకాలైనటువంటి నాగరికత సంస్కృతులు, విభిన్నమైనటువంటి ఆచార వ్యవహారాలు కలిగినటువంటి ప్రజా సమూహాలు ఒక యూనిట్గా, ఒక కమ్యూనిటేరియన్ ఫార్మేషన్ జరిగింది ఇక్కడ. అందుకే మనకు కృష్ణా గోదావరి డెల్టా ప్రాంతంలో లాగా వర్ణ వ్యవస్థ అంతగా ఇక్కడ వేళ్ళూరు లేదు. అంటే ది వర్ణ system of the classification of the society did not take deep roots in the Telangana, for the simple reason that here the so-called non-Brahminical communities, the Sudra communities, the Sudras, I mean, they include the Reddis, the so-called upper caste Reddis, Velmas, Kapus, and so on. So the very nature of the social formation suggests a kind of what you call interdependence, between the communities. So therefore, the communitarian culture has been very much rooted in the very social structure of this region, and therefore we didn't find the kind of anti-Brahmin movements that took place in deep south, in Tamil Nadu, in Kerala. But yet, this region exerted its identity, and the notion of the local, we the people, the Bhumiputras, I mean, so to say, the notion of the Bhumiputras is very much rooted in the psyche of the people of this region. Therefore, whenever the outsider, or is known as the non-local, asserted their hegemony and authority, there was resistance. Historically, we know this assertion of the self and the other, in fact, emanated during the medieval period in a very conspicuous manner. During the Qutb Shahi period, and later after it was continued in the Asif Jahi period. During the Qutb Shahi period itself, there was this notion of the local and the other, the non-local. The Deccanese versus the Afakis. These Afakis were the people who came from Persia, who came from Central Asia, who came from Iran.
during the Qutub Shahi rule, there were not sufficient what you call people, qualified people to man the administration. So the important crucial positions during the Qutub Shahi period were given to these Afakis, those who came from Iran, Iraq, Central Asia, and so on. So the conflict between the locals, that is the local Deccanese, and the Afakis, was a continuous, process. It's a dialectic of what you call dominance and resistance. During the Qutub Shahi period itself, the Deccanese asserted their localness. They asserted that the authority of the Afakis should not be there. So therefore, given that psyche, the people of Telangana were very sensitive to the dominance. I mean, it is true in the Varna system and in the Varna ideology, there was this what you call classification, the upper and the lower caste. But what is significant as far as this region is concerned, the lower orders, the vast majority of the Dalit Bahujans have a long established tradition of resistance against dominance. Whether it is Sarvai Papana, Chakali Ailama, you have the continuity of this tradition of resistance to the outside dominance or the dominance of the outsiders. So given that logic, I would like to examine the movements for self-assertion that took place during the Nizam period itself. Because the Nizam, though the Hyderabad state was merged in 1948, so till about 1956, Nizam was there. The administration was carried out. And during the Nizam period itself, particularly during the Asaf Jahi period, during the last, during the regimes of 6th Nizam and 7th Nizam, we see this assertion of the self, the Mulkis and the non-Mulkis. Because, of course, the Asaf Jahi rulers were, I should say, by and large, non-partisan. They were not communal. They were not, in that sense, religiously minded as far as the statecraft was concerned. So the Nizams, particularly the last 6th and 7th, were broad-minded, and they opened up their territory to the outside influences. You'll be surprised to note that the Christian missionaries during the 1870s and 80s, a lot of Christian missionaries came to Hyderabad, came to the Nizam's dominions, and established a number of churches. So, Christian missionaries ni encourage చేసి వాళ్ళు ప్రధానంగా క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ విద్యాలయాన్ని స్థాపించి స్కూల్స్ పెట్టి దళిత బహుజన వర్గాలకి విద్యను అందించినటువంటి ఘనత క్రిస్టియన్ మిషనరీకి దొరుకుతుంది. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బికాస్ ఇవాళ హిందుత్వ ఫోర్సెస్ చేసేటువంటి క్యారెక్టరైజేషన్ వాళ్ళు ఏంటి రైస్ క్రిస్టియన్స్ అని, వాళ్ళు మానిటరీ బెనిఫిట్స్కి లోబడిపోయి మతాన్ని స్వీకరించాలని చెప్తారు. అది నిజం కాదు. చారిత్రకంగా నేను చెప్తున్నాను, హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ఆ ప్రదట్ మ్యాటర్ కుతుబ్ షాహీ రూల్లో ఎక్కడా కూడా మనకు బలవంతపు మత మార్పులు జరిగినటువంటి ఉదంతాలు లేవు. అండ్ రెండవది, కంటిన్యూస్గా 600 సంవత్సరాల పాటు, అంటే 1400 సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు 1950 వరకు ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించినటువంటి సోకాల్డ్ ముస్లింలు ఉన్నప్పటికీ ఈ సుదీర్ఘ కాలంలో 450 సంవత్సరాల కాలంలో ఎక్కడా కూడా ఒక మత ఘర్షణ జరగలేదు. దెర్ వాజ్ నో ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఏ కమ్యూనల్ ఫైట్ ఆర్ కమ్యూనల్ రైట్ ఇన్ ది తెలంగాణ. అంటే దట్ ఈస్ ది కాస్మోపాలిటనిజం, అంటే ఈ సార్వజనీనమైనటువంటి ఒక సంస్కృతి ఈ ప్రాంతంలో వెలసిల్లింది. ఈ సార్వజనీన సంస్కృతి వెలసిల్లటానికి కుతుబ్ షాహీలు తమ వంతు కృషి చేశారు. తో దెర్ వాజ్ దిస్ సో కాల్డ్ వాట్ యు కాల్ Hindu-Muslim kind of a divide, but it was never
looked from the point of view of religion. సో కాబట్టి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క అన్యోన్యత, అవినాభావ సంబంధాలు, ఇంటర్ డిపెండెన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఒక రకమైనటువంటి మతాతేతర ఫ్రేమ్వర్క్లో జరిగాయని మనం తెలుసుకోవాలి. అందుకే తెలంగాణలో ఈ యాంటీ బ్రాహ్మణిజం అంటే తమిళనాడు, కేరళలో కాకుండా ఇక్కడ non-Brahmin assertion has taken place, but it was a kind of a assertion that was devoid of any religiosity, and at the same time the region and its people were sensitive to the notion of nyaya. You know, it is the concept of justice, the nyaya అనేది ఈ సంస్కృతిలో ఒక అంతర్భాగంగా ఉంటూ వచ్చింది. అన్యాయాన్ని ఎదిరించడం, అన్యాయాన్ని తిరస్కరించడం, అన్యాయాన్ని ధిక్కరించడం ఇక్కడ సాంస్కృతికంగా మనకు సమ్మక్క సారక్కల నుంచి సర్వాయి పాపన దాకా, ఆ తర్వాత కొమరం భీము వరకు కూడా అది కొనసాగి ఒక కల్చరల్ కంటిన్యూటీ, ద రెసిస్టెన్స్ టు డామినెన్స్ అనేటువంటిది ఇట్ వాజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో అనేక రకాలైనటువంటి ఆధిపత్య వ్యతిరేక, కులాధిపత్య వ్యతిరేక ఉద్యమాలు వచ్చినాయి. అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతీయ తత్వాన్ని, ప్రాంతీయతను వ్యక్తపరిచేటువంటి ఉద్యమాలు కూడా ఇక్కడ వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఆధునిక యుగంలో ఆసబ్జాయి పాలనలో ఇవాళ మనము తెలంగాణ స్టేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే ఇట్ వాజ్ ఏ legacy of the Hyderabad state, it was a legacy of the Nizam state. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో నేనేమంటానంటే ది కల్చర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, ది ఆర్టికులేషన్ ఆఫ్ డిసెంట్ took different forms, sometimes individual, sometimes spontaneous, sometimes disorganized, unorganized, but yet this tradition of resistance to dominance was a continuous process. 1947లో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది, కానీ నైజాం సంస్థానంలో ప్రజలకు ఇంకా స్వాతంత్రం రాలేదు. కాబట్టి నిజాం నిజాంల పరిపాలనలో వచ్చినటువంటి అనేక సంస్కరణల ఫలితంగా, ముఖ్యంగా 6వ నిజాం మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్, తర్వాత 7వ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి కొన్ని సంస్కరణల ఫలితంగా తెలంగాణ ప్రాంతానికి బయటి ప్రాంతం నుంచి అనేక మంది వలస వచ్చారు. ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశం నుంచి అయితే యూపీ, బీహార్ ప్రాంతాల నుంచి ఉద్యోగస్తులు, ముఖ్యంగా ఈ పర్షియన్ నోయింగ్ పీపుల్, పర్షియన్ నోయింగ్ స్కాలర్స్ were recruited and they were welcome, because there was lack of what you call qualified manpower, so to speak, in terms of the language skills and also the professional skills. కాబట్టి బయట వాళ్ళని ప్రోత్సహించారు, యూపీ నుంచి, బీహార్ నుంచి వచ్చారు. అదేవిధంగా 1947లో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మిలిటరీ యాక్షన్ జరిగింది హైదరాబాద్ స్టేట్లో. 1948లో నిజాం స్టేట్ అబాలిష్ చేయబడిన తర్వాత ఇక్కడ మిలిటరీ రూల్, జనరల్ చౌదరి నాయకత్వంలో పూట మిలిటరీ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత 1950 సంవత్సరంలో వెల్లోడి ఆధ్వర్యంలో పూట సివిల్ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత 1952లో బూడు రామకృష్ణరావు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం ఏర్పడడం జరిగింది. ఈ 48 to 52 ఇది చాలా కీలకమైనటువంటి సంవత్సరాలు యాక్చువల్లీ తెలంగాణ, ఆధునిక తెలంగాణ చరిత్రలో. ఎందుకంటే మిలిటరీ ప్రభుత్వం కాన్షియస్గా ముస్లిమ్స్ని, ముస్లిం బ్యూరోక్రసీని, ముస్లిం నొబిలిటీని, ముస్లిం అరిస్టోక్రసీని పక్కకు పెట్టే అందుకు
వాళ్ళు నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రణాళికలు వేసుకుని ఉన్నారు. Consciously, the military government has pursued such policies which effectively alienated the hitherto dominant groups in the bureaucracy, in the administrative structure, namely the Muslims. ముస్లిమ్స్ని పక్క పెట్టడం కోసం, ముస్లిమ్స్ని రీప్లేస్ చేయడం కోసం వాళ్ళు కాన్షియస్గా కోస్తా ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి, అంటే ఆ రోజులో ఉమ్మడి మధ్య రాష్ట్రం నుంచి, అదేవిధంగా సెంట్రల్ ప్రావిన్సెస్ నుంచి, అదేవిధంగా బీహార్, యూపీ ప్రాంతాల నుంచి అనేక మంది విద్యావంతుల్ని, తర్వాత ఉద్యోగస్తుల్ని, బ్యూరోక్రటిక్ ఎలిమెంట్స్ని ఇక్కడ రిక్రూట్ చేసుకోవడం జరిగింది కాన్షియస్గా. బికాస్ దే వాంట్ టు సైడ్ లైన్ ద ముస్లిం నొబిలిటీ. బికాస్ unfortunately, I mean, given the rule of the Assamjais, the Muslims, though they constituted only 12% of the population, about 80% of the employment, about 80% of the jobs were occupied by the Muslims. So therefore, there was this inbuilt, what you call, advantage that the Muslims gained that got to be neutralized, that got to be sabotaged. So అందువల్ల ఏంటంటే ఈ మిలిటరీ ప్రభుత్వము, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి సివిల్ ప్రభుత్వాలు వీళ్ళు బయటి నుంచి, ముఖ్యంగా కోస్తాంధ్ర నుంచి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎలీట్ వాళ్ళని ఇక్కడ రిక్రూట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే 1947 ఆర్ 48 మిలిటరీ యాక్షన్ అయిన దగ్గర నుంచి 52 ఈ 4 సంవత్సరాల పరిణామాలను ఒకసారి మనం గమనిస్తే మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, కాన్షియస్గా ఈ నాన్ లోకల్స్ని గైర్ ముల్కీ అంటాం, ముల్కీ గైర్ ముల్కీ, ముల్కీ నాన్ ముల్కీ, ఈ గైర్ ముల్కీస్ని ఎంకరేజ్ చేసి, ఎందుకంటే టు 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 న్యూట్రలైజ్ ఆర్ టు సబార్డినేట్ ఆర్ సబ్జుగేట్ ది లోకల్ ముస్లిం ఎలీట్, మిలిటరీ ప్రభుత్వం, ఆ తర్వాత వెల్లడి ప్రభుత్వాలు ఈ కాన్షియస్గా వీళ్ళని అనేక రెగ్యులేషన్స్, రూల్స్ తీసుకొచ్చేసి, చట్టాలు కూడా తీసుకొచ్చేసి ఈ ఈ ఈ రకమైనటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అప్పుడు న్యాచురల్గా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సోషలాజికల్ డెవలప్మెంట్ అనండి మీరు, సోషలాజికల్ చేంజ్ అనండి మీరు, దట్ వాస్ టేకింగ్ ప్లేస్. అదేంటంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఏర్పడిన తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ దో ఇట్ వాజ్ లిమిటెడ్ to the upper caste and to the elite, but it did have an impact in terms of creating a kind of an articulate middle class educated intelligentsia. So వాళ్ళు లేట్ 1940s వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు గమనించింది ఏంటంటే, ఈ ఆల్రెడీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ తగ్గిపోతున్నాయి, వాళ్ళు ఆశించినంతగా వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభ్యం కావటం లేదు. ఆ తర్వాత ఈ బయట నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, ఈ నాన్ లోకల్స్, వీళ్ళు తమ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. అంటే దేర్ ఆర్ స్టోరీస్, యాక్చువల్గా కొన్ని ఫిక్షన్ అకౌంట్స్ మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ 48 to 52 మధ్య కోస్తాంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి వీళ్ళు ఏ రకంగా కుమ్మక్కయ్యి, తమలో తాము కుమ్మక్కయ్యి, ఆ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పొజిషన్లో కీ పొజిషన్ ఉన్నటువంటి కోస్టల్ ఆంధ్ర వాళ్ళు తమ తమ కుటుంబ సభ్యుల్ని, తమ బంధువుల్ని, తమ స్నేహితుల్ని ఏ రకంగా ఇక్కడ చూపించారు, ఏ రకంగా ఈ ఈ లోకల్ పీపుల్ పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించినారు. అంటే ఆయన జస్టిస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఒక జడ్జి, ఆయన 1952లో ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఈ ఉద్యమం ఫలితాలని, కారణాలని, వాటిని విశ్లేషిస్తూ ఆయన ఒక మాట అంటాడు, దీస్ outsiders, these non-locals or non-Mulkis, were arrogant, were authoritative, and they were self-centered. And he almost said that they are like the colonizers, they are the outsiders, how they humiliated వాళ్ళు మన భాషని, మన యాసని, మన సంస్కృతిని వాళ్ళు ఏ రకంగా అవహేళన చేశారు, అవమానపరిచారు అనేటువంటి అంశాలు కూడా జస్టిస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కమిటీ రిపోర్ట్లో మనం కనబడుతుంది. అంటే అప్పటికే చూడండి, జస్ట్ ఇన్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ అబౌట్ 4 or 5 years, ది డామినెన్స్ ఆఫ్ ది నాన్ లోకల్స్, పర్టికులర్లీ పీపుల్ ఫ్రమ్ కోస్టల్ ఆంధ్ర అండ్ రాయలసీమ, felt
you know, their attitudes, their behavior patterns, their network, social networks, caste, kin, kit, you know, all those dimensions were very much experienced by the local people. సో కాబట్టి మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ అంటే ది ఐడియా ఆఫ్ తెలంగాణ both as a geographical and a cultural entity was articulated in the movement in 1952. That was the, what you call a forerunner to the 1969 movement. అయితే 1950s యొక్క మూమెంట్ యొక్క ఇంకొక ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ కటింగ్ అక్రాస్ ది కాస్ట్ కమ్యూనిటీ జెండర్ network has united the people. And it was also a movement, the 1952 movement is also a movement of the youth, the students, the employees, and the middle classes. Not so much the peasants and the workers as such, but yet, the 1952 symbolized the assertion of the self, the assertion of the local, the mulki, vis-a-vis the non-mulki. అంటే చారిత్రకంగా కుతుబ్షాల కాలం నుంచి ఉన్నటువంటి అఫాకీ దక్కని కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక రకంగా కొనసాగిందని చెప్పొచ్చు. This conflict between the local, the outsider and the insider was so much entrenched in the psyche of the people of this region that it manifested in a way for the first time as an organized movement. Of course, though it was sporadic, though it was limited to the urban areas, and it gained, let us say, momentum among the educated middle class, the 1952 was in fact an important landmark in terms of the identity assertion of the people. అంటే తెలంగాణ చారిత్రకంగా చూసినట్లయితే ఇది బయట వాళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యంలో పట్నే ఉండేదని మనకు అర్థమవుతుంది. కానీ 1952లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే అన్ని రకాల సోషల్ పర్టికులర్ డిఫరెన్సియేషన్ డివిజన్స్కు ఏకం చేస్తూ ఈ ప్రజల యొక్క కలెక్టివ్ విల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయబడింది 1952లో. అంటే 1952 మూవ్మెంట్కు ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి డైమెన్షన్ ఏంటంటే ఇది దో ఇట్ వాస్ స్పీర్హెడెడ్ బై ది ఎడ్యుకేటెడ్ మిడిల్ క్లాస్, there were also instances where the Hindu-Muslim unity was very much displayed. అంటే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో ఏ రకంగానైతే ఈ తరతమ భేదం లేకుండా మతపరమైనటువంటి అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ సివిల్ రెసిస్టెన్స్ మూవ్మెంట్ ఎట్లయితే జరిగిందో అదే స్థాయిలో 1952లో మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ జరిగింది. అంటే ఈ ఉద్యమము ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క పర్టికులర్ ఆస్పిరేషన్స్ వాళ్ళ యొక్క భావనల్ని వ్యక్తీకరించడంలో ఆనాడు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అర్బన్ ఏరియాస్ ముఖ్యంగా ఇది మొట్టమొదటిసారిగా వరంగల్లో ప్రారంభమైంది. అక్కడ ఒక లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసరు యొక్క ప్రవర్తన వల్ల అతని బిహేవియర్ వల్ల అక్కడ అసంతృప్తి చెలరేగింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి వరంగల్లో ఉన్నటువంటి లోకల్ పాలిటీషియన్స్ ఐక్యవచారి లాంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు చొరవ తీసుకొని ఈ ఉద్యమానికి అంకురార్పణ చేశారు. అది క్రమంగా వరంగల్ నుంచి మిగతా జిల్లాలకు ప్రాకింది. ఖమ్మం, సిద్దిపేట, వరంగల్, తర్వాత హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. సో ఇట్ హెస్ బికమ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫస్ట్ టైం మొబిలైజేషన్ across the Telangana region, and therefore the movement in fact reflected not only the aspirations but also the identity of the people of Telangana. రెండవ ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే 1952 వచ్చేటికి ఇక్కడ ఈ కొలనైజేషన్ అనేటువంటి ఒక భావన, అంటే మనని వాళ్ళు
డామినేట్ చేయడంలో ఈ వలసవాద తత్వము ఎట్లా ఉందని చెప్పడానికి ముఖ్యంగా 2 అంశాలు మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఈ సెటిలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ముఖ్యంగా కోస్తా ప్రాంతం నుంచి ఉన్నటువంటి కమాసు, గుంటూరు ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి రెడ్డీసు, తర్వాత కాపూర్, నాట్ మున్నూరు కాపూస్ బట్ కాపూస్ ఆఫ్ ద కోస్టల్ రీజన్. You see, these people in their mannerisms, in their inter-community interactions, they were away from the local people. యాక్చువల్గా వాళ్ళ సెటిల్మెంట్ ప్యాటర్న్ మనం చూసినట్లయితే గుంటూరు వారి పల్లె, కమ్మవారి పల్లె, కాపువారి పల్లె, రాజులపల్లె, రాజులగూడెం అని డిఫరెంట్ సెటిల్మెంట్ ప్యాటర్న్స్. అంటే దే ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మెయిన్ స్ట్రీమ్ తెలంగాణ సొసైటీ అన్నట్టు వాళ్ళ సెటిల్మెంట్స్ కూడా అట్లాగే ఉండేవి. తర్వాత వాళ్ళ కల్చరల్ ఎగ్జిబిషన్, వాళ్ళ కల్చరల్ ప్యాటర్న్స్ కూడా లోకల్ కల్చరల్ ప్యాటర్న్స్ కంటే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. వాళ్ళ కట్టు బొట్టు, వాళ్ళ ఇంటి అలంకరణ, వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాలు లోకల్ పీపుల్ కంటే భిన్నంగా ఉన్నాయి. అంటే కమ్మవారి పల్లె ఆ కొత్తూరు, యూనో దే సింబలైజ్ this what you call this alienness of the culture. అంటే వాళ్ళు లోకల్ కల్చర్స్ కంటే భిన్నంగా వాళ్ళ 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 సాంస్కృతిక వ్యవస్థ ఉండేది. అయినప్పుడు కూడా దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ దే నెవర్ ఐడెంటిఫైడ్, so to speak, with the local cultures in that sense. So they maintain their separatedness, they maintain their distinctiveness, but yet part of the larger society. అయినప్పటికీ కూడా 1950s ఈ రకమైనటువంటి వీళ్ళ ఆధిపత్య భావజాలు, వీళ్ళ ఆధిపత్య ప్రవర్తన, వీళ్ళ ఆధిపత్య వ్యవస్థ ఇది లోకల్ పీపుల్ని హర్ట్ చేసింది, ఇట్ హ్యూమిలియేటెడ్. అండ్ 1952లో వచ్చినటువంటి ఉద్యమానికి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి కల్చరల్ డామినెన్స్ and cultural alienation of the local people. So therefore they asserted their collective identity, their collectiveness, so to speak, and resisted the onslaught of the non-local culture. And very importantly, the non-locals who are there already in Telangana, in the Hyderabad state, we don't find that kind of a cultural conflict, let us say, between the Muslims who migrated or who came from North India and the local Muslims. మనకు అంత భిన్నంగా అక్కడ మనకు కనపడదు. కానీ కోస్తాంధ్ర సెటిల్మెంట్స్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో, ఈ కమ్మవారిపల్లి, గుంటూరుపల్లి ఆ ప్రాంతాల్లో మనకు ఆ డిస్టింక్టివ్ కల్చరల్ వర్టికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనకు కనపడతాయి. వాళ్ళు లోకల్ సొసైటీలో బాగానే ఉంటారు కానీ బట్ దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ వాట్ యు కాల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ ద లోకల్ సొసైటీ అండ్ లోకల్ కల్చర్. దే మెయింటైన్ దేర్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టింక్టివ్నెస్ in terms of their social systems, their networks and their behavior pattern. సో కాబట్టి ఆ ఎలినేషన్ అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో లోకల్ పీపుల్ పట్ల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక రకమైనటువంటి దేశపూర్వక వ్యవహారము, అదేవిధంగా లోకల్ పీపుల్స్ని తోలనాటము, వాళ్ళ కల్చర్ని అవహేళన చేయటము, వాళ్ళ భాషని యాసని తృణీకరించటము, ఈ యొక్క అంశాల పట్ల తెలంగాణలో ఒక రకమైన సెన్సిటివిటీ వచ్చింది. అందుకే 1952 మూమెంట్ అది ప్రధానంగా అర్బన్ ఏరియాస్కి పరిమితమైనప్పటికీ స్టూడెంట్స్, యూత్ దాంట్లో ప్రధానమైన భాగస్వాములుగా ఉన్నప్పటికీ భావజాల పరంగా, ప్రాంతీయ పరంగా లోకల్ సెల్ఫ్ అనేటువంటిది అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది. దానికి పరాకాష్ఠనే, దాని కొనసాగింపుగానే మనము 1969 ఉద్యమాలు చూడాలి. అంటే 1952లో పరిమిత స్థాయిలోనైనా ఈ యొక్క నాన్ లోకల్స్ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని కొంత ప్రశ్నించినప్పటికీ అది ఎంట్రెన్స్ అయిపోయి 1969 అంటే దాదాపు 52 నుంచి 69
మధ్య జరిగినటువంటి కొన్ని పరిణామాలను మనం చూసినట్లయితే ఈ నాన్ లోకల్స్ మరి ముఖ్యంగా ఈ కోస్తాంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి సెటిలర్స్ యొక్క బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్కి ఒక లాజిక్ కూడా ఉంది. అదేమంటే 1920s నిజాం ప్రభుత్వం కోలనైజేషన్ స్కీమ్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చి దాదాపు 40,000 ఎకరాల భూమిని సాగు చేయడం కోసము బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ముఖ్యంగా కోస్తాంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి సెటిలర్స్కి కమ్మ కాపు రెడ్డి వాళ్ళకి వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి భూముల్ని ఇచ్చింది ఆ కోలనైజేషన్ స్కీమ్లో. ఆ కోలనైజేషన్ స్కీమ్లో వచ్చినటువంటి వీళ్ళు అఫ్కోర్స్ న్యాచురల్గా దే ఆర్ ది హార్డ్ వర్కింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ cultural notions that the Coast Andhra people, peasants, farmers are hardworking, they are industrious, they are more rational, and therefore they maintain their unique lifestyle. Whereas the local people, the Telanganites, are known as, or at least typified as lazy, unproductive, irrational, and so on and so forth. సో ఈ డామినెన్స్ అనేటువంటిది ఈ కల్చరల్ రంగంలో చాలా స్పష్టంగా ఏర్పరచబడడం జరిగింది. అందుకే ఈ నాన్ లోకల్స్ పట్ల ఈ లోకల్స్ అంటే వాళ్ళని పూర్తిగా తమలోకి అంటే ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోలేకపోయినారు, వాళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ కూడా కాలేదు. సో ఆ డిస్టింక్టివ్నెస్ ఉండటం అనేటువంటిది అది ప్రధానంగా ఈ కల్చరల్ రంగంలో మనకు స్పష్టంగా కనపడుతుంది. ఈ కోస్తాంధ్ర పీపుల్ వాళ్ళ వివాహ సంబంధాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే లోకల్స్తో వాళ్ళు వివాహ సంబంధాలు పెట్టుకునేవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు కోస్తాంధ్ర ప్రాంతం పెట్టుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఆడవాళ్ళని పెట్టుకునేవాళ్ళు. సో కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి కల్చరల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతుందో అది ఇంటర్నల్గా ఇన్హెరెంట్గా ఈ ప్రాంతంలో ఉంది. అందుకే నిజాం పరిపాలనా కాలంలో 1952లో మొట్టమొదటిసారిగా పెద్ద ఎత్తున at the mass level the Telangana identity was recepted and the uniqueness of the Telangana culture was also demonstrated. So ఈ రకంగా మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి భూమిక ఈ 1952 తెలంగాణ ఉద్యమం సమకూర్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నిజాం ప్రభుత్వ కాలంలో ప్రాంతీయ అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా, ఆధిపత్య కులాలకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు వచ్చాయని వివరంగా తెలియజేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా 1952 ఉద్యమమే మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఒక కేంద్ర బిందువుగా పనిచేసిందని, 1969లో జరిగిన ఉద్యమం ఒక రికార్డ్ స్థాయిలో అనేక మంది విద్యార్థులు ప్రాణ త్యాగం చేశారని, అనేక విషయాలు వివరంగా తెలంగాణ బిఫోర్ సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు పూర్తి స్థాయిలో వివరించినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు సార్.